حضرت آدم علیہ السلام ایک ذرا سی چوک ہوئی ہے، چوک، ایک نامناسب بات ہو گئی، اللہ پاک کے آگے کتنے سال روئے؟ 40 سال، آسمان 40 سال تک نہیں دیکھا۔ لکھا ہے علماء نے اگر ساری مخلوق کا رونا جمع کریں وہ رونا گھٹ جائے گا، اور آدم علیہ السلام کا رونا 40 سال کے اندر جو روئے گئے وہ رونا بڑھ جائے گا۔ دائی تو اتنا رونے والا ہو، اتنا رونے والا بنے، تب تو ہے یہ دعوت کے اندر پکا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ایک مرتبہ گزرتے گزرتے کتے سے ذرا کپڑا لگ گیا، تھوڑی سی گھن کر لی، تھوڑی سی اس پر جو کتے کو گولی دی اور گویائی دی، اے نبی جی آپ کو نوح بنایا ہے، آپ کو نبی بنایا ہے اللہ نے، اور مجھے کتا بنایا اللہ نے۔ اتنے روئے، علماء تفسیر نے لکھا ہے نام تو عبد الغفار تھا ان کا، نوح نام نہیں ہے۔ نوح کہتے ہیں عربی زبان میں رونے والے کو، نوحہ کرنے والے کو۔ اتنا روئے کہ ان کو کہہ دیا رو، یہ تو رو بن گئے، یعنی عبد الغفار کو دنیا بھول گئی، تاریخی نام کو، اصلی نام کو، اب ان کو کہتے نوح، رونے والے۔ ایک ذرا سی ہم کسی سے چڑیں گے نہیں، کسی سے بھڑیں گے نہیں، کسی کی نفرت نہیں، ہم تو ہر ایک سے لگیں گے، ہر ایک اللہ کی مخلوق۔ ذرا سی چوک پر اللہ کے آگے رونے والے، ہم کسی پر بوجھ نہیں۔ آدم علیہ السلام کھیتی کر رہے اور حابیل یہ بھی جو ہے جانوروں کی پرورش کر رہے، اور قابیل یہ کھیتی کر رہے۔ نبی کسی پر بوجھ نہیں ہوتے، اپنا کماتے ہیں، کھاتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، اور خدا کے آگے رونے والے۔ ایک ایک نبی کی آپ کو بھی پڑھو گے، ایک ایک نبی کے آپ کمالات پڑھو گے، ان کے اندر کمال ملیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ذرا سی بیماری آ گئی اور وہ بیماری بڑھ گئی، ان کی بیوی رحمت کہنے لگی آپ تو نبی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی ہے رحمت یا پوتی ہیں؟ مفسرین نے دونوں قول لکھے۔ کہنے لگی آپ تو نبی ہیں، دعا کریں، آپ نبیوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ فرمانے لگے شرم آتی ہے، اتنے دن تک آرام کیا، اتنے دن سہولت کی زندگی پائی، ذرا سی دیر میں گھبرا جاؤں؟ بیوی نے کہا کتنے دن؟ 80 سال سے آرام سے ہوں، اور یہ بیماری صرف 18 سال سے، تو ہم گھبرائیں گے نہیں، ہم تو عاجزی کریں گے، نرمی کریں گے، جمیں گے، اور قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اپنا کام کریں گے۔ یہ نہیں ذرا سا حال آگے گھبرا گے، دعا ضرور مانگیں گے لیکن گھبرائیں گے نہیں، استغفار بڑھائیں گے اور عاجزی بڑھائیں گے اور مخلوق کا تعلق بڑھائیں گے، یعنی ہمدردی کا تعلق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تعلق ہوتا ہے اعتمادی، ایک تعلق ہوتا ہے توکلی، ایک تعلق ہوتا ہے سوالی، ایک تعلق ہوتا ہے ربی، میرے پالنے والے، میرے تعلق والے، میرے کام آنے والے وہ ہیں میں جس کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ باقی تعلق جو ہے میرا ساری مخلوق سے ہے، اکرام میں، ہمدردی میں، محبت میں، خیرخواہی میں، ان کی ہمدردی میں کہ ان کی عاقبت سدھرے، ان کا نتیجہ اچھا نکلے۔ میں اپنے آپ کو کھپا دوں گا، میں اپنے آپ کو پسا دوں گا، اور میں اپنے آپ کو ان کے درمیان گھلا دوں گا۔ اس لیے نبیوں کی زندگی میں دو چیزیں ملیں گے آپ کو، اللہ کا بھروسہ، مخلوق کی ہمدردی، اس سے لیں گے، ان کو دیں گے، ان کی بات ان کو سنائیں گے،
उनकी वजह से इनकी बर्दाश्त करेंगे। अब क्या करें, असल में आपका तो तर्जुमे का है, इसलिए बात वो कहीं कट कटा के रह जाती। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत अंबिया करम अलैहिस्सलाम को আল্লাহ তাআলা এমন গুণে গুণান্বিত করছিলেন যে ওনাদের মধ্যে উম্মতের মহব্বত ছিল, তাদের জন্য মায়া ছিল, তাদের জন্য ব্যথা ছিল অন্তরের মধ্যে, এবং আল্লাহ তাআলার ভয় খুব বেশি ছিল, আল্লাহর উপর ভরসা ছিল, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ছিল। আল্লাহ তাআলার ভয় এত পরিমাণে বেশি ছিল যে সামান্য কিছু হয়ে গেলে ওনারা বছরের পর বছর কাঁদতেন। আদম আলাইহিস সালামের একটা ভুল হয়ে গেল, সেই ভুলটা ইচ্ছাকৃত ভাবে না, ভুলে একটা ভুল হয়ে গেল। আল্লাহর নাফরমানি করার জন্য করেন নাই, ভুলে করে ফেললেন। এইটুকুনের কারণে আদম আলাইহিস সালাম কান্না শুরু করলেন। 40 বছর পর্যন্ত আদম আলাইহিস সালাম মাথা উঁচা করে আসমানের দিকে তাকান নাই। ওলামারা লিখছেন যে দুনিয়ার সমস্ত মানুষের কান্না যদি একত্রিত করা হয় আর আদম আলাইহিস সালামের কান্না যদি এক জায়গায় রাখা হয়, তা আদম আলাইহিস সালামের কান্না দুনিয়ার সমস্ত মানুষের কান্নার চেয়ে আদম আলাইহিস সালামের কান্নার পরিমাণ বেশি হয়ে যায়। ভুলে ভুলটা করছেন। কতখানি ভয় আল্লাহ তাআলা, কতখানি ভয় আল্লাহ তাআলা। মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, আমরা একটু আগেই শুনছি যে আদম আলাইহিস সালামের 2 ছেলে। আদম আলাইহিস সালাম নিজে ক্ষেত কৃষির কাম করতেন, ওনার ছেলে কাবিলও ক্ষেত কৃষির কাম করত, আর হাবিল ওই বকরি ছাগল চড়াইতো, ওইখান থেকে উনি কামাই করত। কারণ নবী কারো বোঝা হন না, কারো বোঝা হন না যে আমার সবকিছু দায় দায়িত্ব তোমাদের উপরে, এরকম না। নবী স্বাবলম্বী, সমস্ত নবী স্বাবলম্বী ছিলেন, কারো বোঝা হইতেন না, নিজে কামাই করে করে চলতেন, হাত পাততেন না। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তো আদম আলাইহিস সালামের সামান্য একটা ভুলের কারণে 40 বছর পর্যন্ত কাঁদছেন। এটা কি শুনে নবীদের মধ্যে উনি একাই কাঁদছেন? সমস্ত নবীরাই কান্নাকাটি করেনেওয়ালা ছিলেন, সমস্ত নবীরাই কান্নাকাটি করেনেওয়ালা ছিলেন। এই কান্নাকাটির কারণ হলো ভয় আর সম্পর্ক। আল্লাহ যদি নারাজ হয়ে যায় তাহলে কি হবে? সম্পর্কের যদি অবনতি হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলা যদি ধাক্কা দিয়ে দূরে সরায় দেন তাহলে কি হবে? কান্নাকাটির কারণ হলো 2 জিনিসের ভয়। একটা হলো সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়, আর একটা হলো ধাক্কা দিয়া সরাই দেওয়ার ভয়। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম, ওনার জবান দিয়ে একটা কথা একদিন বের হয়ে গেল। এই কথাটা কোনো মানুষ বলেন নাই। ওনার পাশ দিয়ে একটা কুকুর যাইতেছিল, কুকুরের গায়ে সামান্য একটু, ওনার শরীরের সাথে কুকুরের গা সামান্য একটু স্পর্শ করছে। নূহ আলাইহিস সালাম বড় ঘৃণিত ভাবে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সাথে, যে কুকুরের সাথে আমার গায়ে লাগলো, কুকুরের শরীর আমার শরীরের সাথে লাগলো। সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা ওই কুকুরটার জবান খুলে দিলেন, ওই কুকুরটাকে বলার তৌফিক দিয়ে দিলেন। ওই কুকুর একটা কথা বলল যে, দেখেন, আপনাকে যে আল্লাহ তাআলা নবী বানাইছেন, ওই আল্লাহ তাআলাই আমাকে কুকুর বানাইছেন। অর্থাৎ বানানো দুইজনেরই এক। এই কথা শুনে নূহ আলাইহিস সালাম কান্না শুরু করলেন। নূহ আলাইহিস সালামের আসল নাম কোন নূহ না। নূহ শব্দের অর্থ হলো অধিক পরিমাণে কান্নাকাটি করেনেওয়ালা। যে অধিক পরিমাণে কান্নাকাটি করে, ওনার আসল নাম ছিল আব্দুল গফফার। এত বেশি কাঁদছেন, এই পরিমাণটা যে কত হবে আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। যার কারণে ওনার আসল নাম যেটা ছিল, এটা দুনিয়ার মানুষে ভুলেই গেছে। ওই অধিক কান্নাকাটি করেনেওয়ালা এইটাই সারা দুনিয়াতে প্রচার হয়ে গেছে।
তাহলে ওনার কান্নার পরিমাণটা কি ছিল? মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলার সাথে কান্নাকাটির সামনে কান্নাকাটি করার যোগ্যতাও থাকা লাগবে। দাওয়াতের মেহনত করনেওয়ালাদের অনুরূপভাবে সবরও থাকা লাগবে। আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নিয়ামতের অংশের উপরে শুকরও থাকা লাগবে। আইয়ুব আলাইহিস সালাম 80 বছর পর্যন্ত সুস্থ সবল। তারপরে আবার নবী চিন্তা করেন যে তার অবস্থাটা কেমন ছিল। 80 বছর পরে আইয়ুব আলাইহিস সালাম অসুস্থ হয়ে গেলেন। এই অসুস্থতা একদিন, 2 দিন, সপ্তাহ, 5 বছর পার হইতে হইতে 18টা বছর পার হয়ে গেল। ওনার স্ত্রীর নাম ছিল রহমত। উনি, এক বর্ণনায় আছে যে ইউসুফ আলাইহিস সালামের মেয়ে, আর এক বর্ণনায় আছে যে ইউসুফ আলাইহিস সালামের কোন ছেলের ঘরের মেয়ে। দুইটাই বর্ণনা আছে। উনি ওনার স্বামী অর্থাৎ আইয়ুব আলাইহিস সালামকে বললেন যে আপনি তো আল্লাহ তাআলার নবী, আপনি একটু আল্লাহর কাছে বলেন। আপনি বললে তো আল্লাহ তাআলা শুনবেন, আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন। আইয়ুব আলাইহিস সালাম বললেন, লজ্জা করে আল্লাহর কাছে বলতে, কারণ আল্লাহ তাআলা 80 বছর পর্যন্ত আমাকে সুস্থ রাখছেন। মাত্র কয়দিন হলো অসুস্থ হয়েছি। এখন যদি আল্লাহ তাআলার কাছে বলি তো ওই 80 বছরের শুকরিয়া কিভাবে আদায় হবে? বলে মাত্র কয়দিন, মানে এই তো 18 বছর। সুস্থ ছিলাম 80 বছর, অসুস্থ হয়েছি মাত্র 18 বছর। মেরে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, দাওয়াতের কাম করনেওয়ালা, প্রকৃতপক্ষে দাওয়াতের কাম করনেওয়ালা ছিলেন নবীরা। নবীদের মধ্যে ভয় ছিল, কান্নাকাটি করনেওয়ালা সিফত ছিল, নবীদের মধ্যে শুকর ছিল, নবীদের মধ্যে সবর ছিল। নবীরা কথায় কথায় উম্মতের নামে আল্লাহর কাছে বিচার দিতেন না, নালিশ করতেন না, সবর করতেন, উম্মতের ভালাই চাইতেন। তাদের পক্ষ থেকে যা কিছুই আসতো, ভালো মন্দ, তিতা মিঠা, সবকিছু বরদাস্ত করতেন। মেরে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, দাওয়াতের কাম করার জন্য এই সিফত গুলা সমস্ত মানুষের জন্য জরুরি, যে দাওয়াতের কাম করতে চায়। আর আমাদের তো পয়দাই আর দাওয়াতের কামের জন্য আমাদের সকলের মধ্যেই সিফতটা থাকা লাগবে। আমাদের মধ্যে একটা জিনিস যেন প্রবলতা থাকে, আর কোন জিনিসের দিকে যেন আমাদের ভরুক্ষেপ না থাকে, যে আল্লাহর বান্দার সম্পর্ক কি করে আল্লাহ তাআলার সাথে পয়দা হয়ে যায়, যেটা নবী চাইতেন, নবীরা চাইতেন। বান্দা তার মালিককে কি করে চিনতে পারে, তার মালিককে কি করে জানে, তার মালিকের হুকুম মতো কি করে চলে, মালিকের মানসা ইচ্ছা যেটা এটা পুরা করে নবীর তরিকা অনুযায়ী। আর কিছুর জন্য সম্পর্ক যেন না থাকে। মেরে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, সম্পর্ক তো কয়েক রকমের হইতে পারে। সমবেদনার সম্পর্ক, ভয়ের সম্পর্ক, ইবাদতের সম্পর্ক, তাকওয়ার সম্পর্ক, আর হলো মানুষের খায়ের সম্পর্ক। কি হিসাবে, কিভাবে খায়ের খাইটা করবে, এই যে এই বান্দা তার আল্লাহকে কি করে চিনে, আল্লাহ তাআলাকে কি করে মানে, নবীর তরিকা কি করে চলে, এটা যার দ্বারা সে দুনিয়া এবং আখিরাতে উভয় জাহানে কামিয়াব হয়ে যাবে, আল্লাহর আযাবের থেকে বেঁচে যাবে, আল্লাহ তাআলার গ্রেফতারি থেকে সে রক্ষা পাবে। এই সম্পর্ক যেন সমস্ত মানুষের সাথে আমাদের থাকে। অন্য কোন রকমের কোন সম্পর্ক, চাওয়ার সম্পর্ক, সওয়ালের সম্পর্ক যেন না থাকে। আল্লাহ তাআলার কাছে যেন তাওয়াক্কুলের সম্পর্ক থাকে, আল্লাহ তাআলার সাথে তাকওয়ার সম্পর্ক থাকে, হ্যাঁ, ইতিমাদের সম্পর্ক থাকে, যে আল্লাহ তাআলা করতে পারেন, আল্লাহ তাআলা করবেন, আল্লাহ তাআলা দিবেন। আস্থা, ইয়াকিন যেটাকে বলে, এই সম্পর্ক যেন আমাদের সাথে আল্লাহ তাআলা থাকে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এইগুলা দায়ের সিফত, দায়ের এইগুলো নিয়ে দাওয়াতের কাম করতে হবে। আর সবচেয়ে বড় জিনিস হলো কান্নাকাটির সিফত যেন আমাদের মধ্যে থাকে। আল্লাহ তাআলার সামনে রোনাজারি করা, কান্নাকাটি করা, উম্মতের হেদায়েতের জন্য, উম্মতকে সঠিক পথে আনার জন্য। इस काम की बुनियाद है कुर्बानी, हर किस्म की कुर्बानी, मेरे चोचलों की, मेरे हौसलों की, मेरे जज्बात की कुर्बानी, हर लाइन के कुर्बानी के तकाजे। जितना आदमी कुर्बानी में बढ़ेगा, काम में गहराई। मोटी सी बात है, आप नबियों की तारीख पढ़े 1,24,000 की,
इजमाली या तफसीली या नामी या तहकीकी, सबसे ज्यादा नबी मिलेंगे आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान में, और सारे उलुल अज़्म नबी अंबिया अलैहिमुस्सलाम में वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान में, चाहे वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हो, और वो चाहे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, सारे के सारे आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद मिलेगी, नस्लन बाद नस्लिन। क्यों? कुर्बानी सबसे ज्यादा। यही वजह है पूरे कुरान पाक में इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ज्यादा नाम आपको किसी का शायद मिले। मुफस्सिरीन ने लिखा है 78 जगह कुरान पाक में हजरत इब्राहिम का नाम। क्यों? कुर्बानी। दोनों बाप बेटे बात कर रहे हैं, ए अब बेटा मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। कैसा बेटा और कैसा बाप। क्या कहा? आप 23वां पारा पढ़ के देखें, आपको समझ में आएगा कैसा बेटा कैसा बाप। 4 महीने वाला दावत का आदमी जब अपने बेटे से बात करे तो बेटे का जज्बा ये हो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे का जज्बा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे ख्वाब कि मैं ऐसा देख रहा हूं, तो बेटे ने जहन नहीं बदला, रुख नहीं बदला, जान बचाने का मिजाज नहीं बनाया, जान छुड़ाने का रुख नहीं कायम किया। युगा अरबी के जानने वाले, अरबी के पढ़े लिखे लोग जानते हैं कैसा गहरा लफ्ज बोला है। युगा या अबती, ए अब्बा जी, एहतरामी जुमला, मोहब्बती जुमला। दावत का आदमी एहतराम से चले, दावत का आदमी मोहब्बत के जुमले, चाहत के जुमले, इज्जत के जुमले बोले। यूं कहा या अबती इफाल मा तुमर, ए अब्बा जी वो कीजिए जो कहा जा रहा है। कोई तहदीद नहीं 4 महीने की चिल्ले की, कोई तहदीद नहीं खर्चे की, कोई तहदीद नहीं किसी किस्म की। ऐसा गहरा जुमला बोला है, मा तुमर, जो कहा जाए वो कीजिए बस। यानी मेरी जान जाए, मैं बचूं, मैं मरूं, कुछ भी हो, आप तो वो कीजिए जो कहा जा रहा है। दाई तकाजे पर, दाई निशाने पर, दाई कुर्बानी में, दाई अपने आप को पेश करने में इस बात पर आ जाए मैं अल्लाह के काम के लिए, अल्लाह के काम मेरे लिए, जो मुझे कहा जाएगा मैं उसके लिए अपने आप को पेश कर दूंगा। कैसा बाप। बेटे को जांच लिया अल्लाह के जो है ये ख्वाब के जरिए, अगरचे नबियों का ख्वाब भी सच्चा होता है। नबियों का ख्वाब आम इंसानों जैसा नहीं होता। क्यों? नबियों के दिल नहीं सोते, नबियों की आंखें सोती। नबियों की जिंदगी आम इंसानों से अलग होती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं। क्यों? हजर अस्वद पत्थर है लेकिन आप पत्थरों जैसा नहीं। नबी इंसान जरूर होते हैं लेकिन आम इंसानों जैसे नहीं होते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बानी दे रहे बेटे की। दुनिया में सबसे ज्यादा चाहिए चीज जान होती है और जान से ज्यादा प्यारी औलाद होती है, लेकिन कुर्बानी के लिए आप सारे वाकयात पढ़ते रहते हैं। कुर्बान करने के लिए तैयार। अल्लाह ने ये कुर्बानी पसंद कर दी और पसंद कर कर सारी दुनिया में इसकी यादगार बाकी रखी। दावत के नाम पर, रब के नाम पर, मालिक के नाम पर जो अपनी जान देगा उसकी जान बाकी रहेगी, जिंदा रहेगी, खत्म नहीं होगा। हर साल जिंदा करा रहे। दाई दावत के अंदर, इबादत में, खिदमत में और अल्लाह के काम में अपने आप को पेश करेगा। इसके असरात, इसके बरक़ात और इसकी तासीरात अल्लाह पाक बाकी रखे। इसलिए हम तो दावत के अंदर अपने आप को पेश करेंगे। मेरी कोई चाहत नहीं, मेरा कोई तकाजा नहीं, मेरी कोई कुर्बानी नहीं और मेरी कोई हैसियत नहीं। मैं तो दावत के लिए, अल्लाह के काम के लिए अपने आप को मिटा दूंगा। क्यों?
मैं तो मिटने ही के लिए हूं, अल्लाह के काम के लिए मिट जाऊं, मेरे मिटने का भाव लग जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्ग, আগে থেকে আমরা শুনতেছিলাম যে দায়ী নবীদের মেজাজের মধ্যে কি ছিল? খায়ের খায় ছিল, হিত কামনা ছিল, সমবেদনাশীল ছিলেন, মঙ্গলকামী ছিলেন, সবর ছিল, শুকুর ছিল, আল্লাহর ভয় ছিল, কান্নাকাটি করনেওয়ালা ছিলেন। মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, দায়ের মধ্যে আর একটা জিনিস যেটা, সেটা হলো কোরবানিওয়ালা মেজাজ থাকতে হবে। কোরবানিওয়ালা মেজাজ। কোরবানিওয়ালা মেজাজের কি অর্থ? কোরবানিওয়ালা মেজাজের অর্থ হলো সেকেন্ডের মধ্যে তৈয়ার, কোন ওজর আপত্তি নাই, কোন বিবেচনা নাই, হাত টাকা যায় তৈয়ার যে হয়, সে হলো কোরবান, তার হলো কোরবানিওয়ালা মেজাজ হয়েছে। মেরে মোহতরাম দোস্তর বুজুর্গ, এমনিতেই সমস্ত নবীদের মধ্যে কোরবানিওয়ালা মেজাজ ছিলেন, মেজাজ ছিল। সমস্ত নবীরই বড় বড় কোরবানি করছেন। কিন্তু হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, যার খানদানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নবী পয়দা হয়েছে, এক ব্যক্তির খানদানের থেকে, এক ব্যক্তির নসলের থেকে এত নবী অন্য কোন ব্যক্তির থেকেও এত নবী পয়দা হয়নি। হুজুর হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের থেকে শুরু করে আখিরি নবী সাইয়্যিদুল আম্বিয়া জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পর্যন্ত যত নবী আসছেন দুনিয়াতে, সমস্ত নবী হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের খানদানের নবী। হ্যাঁ, সব ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের খানদানের। বড় বড় কিতাব যেগুলো নাযিল হয়েছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম খানদানের নবীদের উপরে, চাই সে মুসা আলাইহিস সালামের হোক, চাই ঈসা আলাইহিস সালাম হোক, চাই মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হোক। কারণটা কি? কারণ হলো ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সামনে, এমনিতেই সমস্ত নবীদের সামনেই আল্লাহ তাআলার হুকুমের কাছে অন্য কোনো কিছুর মূল্য ছিল না, কিন্তু ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর মধ্যে আর একটু ব্যতিক্রমী ছিলেন। স্বপ্নে দেখলেন, একটা স্বপ্নে দেখলেন। এখন এটা বলবেন কি বলবেন না, করবেন কি করবেন না, কোনো দ্বিধা নাই। সকালবেলায় ইসমাইল আলাইহিস সালামকে ডেকে বললেন যে, হে আমার আদরের পুত্র, ইয়া বুনাইয়া, হে আমার আদরের সন্তান, আমি দেখছি যে আমি তোমাকে জব করতেছি, অর্থাৎ এটা আল্লাহ তাআলার হুকুম। কারণ নবীদের স্বপ্ন আর বাস্তব এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। কারণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে আমাদের চক্ষুটা ঘুমায়, কিন্তু আমাদের অন্তর জাগ্রত থাকে। এই কথা যখন ইসমাইল আলাইহিস সালামের কাছে স্বাভাবিকভাবেই ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, কোন ভয়, দ্বিধা, সংকোচ, পরিণতি, এর মা আছে, কি হবে না হবে, কোনো কিছুর আলাদা, কোনো কিছু ওনার কথার মধ্যে কোনো সংকোচ নাই, কোনো জড়তা নাই, স্পষ্ট বলে ফেললেন। যার কাছে বলতেছেন ওনাকে আল্লাহ তাআলা ওই রূহ জগৎ থেকে ফয়সালা করছেন নবী বানাবেন, শুধু ওনার কাছে এটা কোনো বড় কিছু হয় নাই। শোনার সাথে সাথে ইসমাইল আলাইহিস সালাম একটা শব্দ বললেন। যদি 23 পারায় এটার আলোচনা আছে সূরা সাফফাতের মধ্যে, যদি আপনারা তিলাওয়াত করেন, যদি এটা মোতালা করেন, তাহলে বুঝবেন। আর আরবি সম্বন্ধে যদি ধারণা থাকে তাহলে বুঝবেন যে কিরকম শব্দ উনি ব্যবহার করছেন, কত গভীর, কত গুরুত্বপূর্ণ, এবং বাপের সাথে যে শব্দ ব্যবহার করা যায় এর চেয়ে উত্তম শব্দ আর কোথাও কেউ পাবে না। বললেন যে, ইয়া আবাতি, হে আমার সম্মানিত পিতা, হে আমার সম্মানিত বাপ। এই জন্য দায়ীর কথাবার্তার মধ্যে যেন আর একজনের সম্মানের উল্লেখ থাকে, স্পষ্ট থাকে, যে যার সাথে কথা বলতেছে সে তাকে সম্মান করে কথা বলতেছে, সে তাকে সম্মান করে কথা বলতেছে। যার মধ্যে সম্মান আছে, যার মধ্যে শ্রদ্ধা আছে, যার মধ্যে বাপের অধিকার যেটা, এটা আদায় করা হয়েছে,
এফআল করে ফেলেন। কি করে ফেলেন? এই শর্ত পুরা করে ফেলেন না, কোনো শর্ত নাই। মা তো উমার যা আল্লাহ তাআলা আপনাকে করতে বলছেন, না 4 মাসের শর্ত, না 6 মাসের শর্ত, না বছরের শর্ত, না মাকে একবার দেখে আসবে ওই শর্ত, কোন শর্ত নাই। মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, তাই তো সেই লোকটাই হবে, সে তার সামনে সে বলবে যে কি তাকাজা আছে বলেন, আমি তাকাজা পুরা করার জন্য তৈরি। তাকাজা পুরা করতে করতে আমি মরতে চাই, কারণ যদি তাকাজা পুরা করতে করতে মরতে পারি তাইলে হলে আমার মৃত্যুটা আল্লাহর কাছে দামি হবে। তাহলে আমার মৃত্যুটা কি হবে? দামি হবে আল্লাহ তাআলার কাছে, এর বিনিময় অনেক বেশি পাওয়া যাবে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ইসমাইল আলাইহিস সালাম বললেন যা বলছেন তাই, আল্লাহ তাআলা আপনাকে যা করতে বলছেন তাই, কোনো শর্ত নাই, আমার পক্ষ থেকে কোনো শর্ত নাই। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্য হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের আলোচনা কোরআনে কারিমের মধ্যে যত জায়গায় ওনার নাম উল্লেখ হয়েছে, এত জায়গায় অন্য কোন মনে হয় যে অন্য কোন নবীর আলোচনা হয় নাই। 78 জায়গায় আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে ওনার আলোচনা করছেন। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমরা আমাদের নবী ও ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের আওলাদের থেকে, ইসমাইল আলাইহিস সালামের আওলাদ, আমাদের মধ্যেও যদি আমরা দাওয়াতের কাম করতে চাই তা আমাদের মধ্যে এরকম কোরবানির জজবা থাকতে হবে। নিজেকে মিটাই দেওয়ার জজবা, খাহাসাতের কোনো পরোয়া নাই, খাহাসাতের কোনো জায়গা নাই, আমার কোনো শর্ত নাই, আমার কোনো চাহিদা নাই, আমি তো হাজির হয়েছি এই জন্য যে তাকাজা দিবেন আমি পুরো করার জন্য তৈরি। মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, প্রতি বছর এই সিফাতের আলোচনা এই জন্যই করা হয় যাতে করে জিনিসটা আমাদের মধ্যে আবার নতুন ভাবে উজ্জীবিত হয়, নতুন ভাবে মাথা চালা দেয়, নতুন ভাবে আমাদেরকে নিয়ে চলতে পারে। মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, দাওয়াতের মেহনত করেওয়ালাদের জন্য তো ওই কোরবানি লাগবে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কোরবানি দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেলেন, কিন্তু ইসমাইল আলাইহিস সালামকে জব করতে পারলেন না। জব করতে পারলেন না ঠিকই, আর ইসমাইল আলাইহিস সালাম জব হইলেন না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা ওইটা কি করলেন, ওই চিহ্নকে কিয়ামত পর্যন্ত আনাওয়ালা মানুষের জন্য বাকি রেখে দিলেন। ওই কোরবানি বাহ্যিক ভাবে হইল, ওই পশুর উপরে ছুরি চালানোটা ইসলামের অংশ হিসাবে রয়ে গেছে, মুসলমানদের জরুরি কর্তব্যের মধ্যে। তো মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, আমি যদি কোরবানি দেই তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব না, বরং এইটাও আল্লাহ তাআলা মূল্যায়ন করবেন। এটা আল্লাহ তাআলা মূল্যায়ন করবেন, এর দ্বারা হাজারো মানুষের জন্য রাস্তা খুলে আসবে, হাজারো মানুষের জন্য রাস্তা খুলে আসবে। মেরে মুহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম নবী ছিলেন, আরো অন্যান্য যারা তারাও নবী ছিলেন, কিন্তু ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের নবুয়ত একটু স্বতন্ত্র, আলাদা, উনি আলাদা ছিলেন। হজরে আসওয়াদের পাথর, হজরে আসওয়াদও একটা পাথর, অন্যান্য পাথরও পাথর, কিন্তু হজরে আসওয়াদ যেটা, এটা অন্যান্য পাথরের মতো না। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম নবী ছিলেন, কিন্তু অন্যান্য নবীদের মতো না, ব্যতিক্রম ছিল, কোরবানিওয়ালা। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্য আমাদেরকেও ওই কোরবানির উপরে নিজেকে উঠাইতে হবে। এই যে আসা যাওয়া বসা আলোচনা মোজাকারা সবকিছু, যাতে করে আমরা গতবারের চেয়ে এইবার থেকে নতুন কোরবানির উপর ওঠার জন্য তৈরি হয়ে যায়, জজবা আমাদের ভিতরে পয়দা হয়ে যায়। আমরা যেন খালেস স্পষ্ট ভাবে এই কথাটা বলে দিতে পারি যে তাকাজা আমাকে দেওয়া হোক, আমি তাকাজা পুরা করার জন্য তৈরি, আমি তো কোরবান হয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি। কি বলেন, এভাবে করবো তো ইনশাআল্লাহ?